Good morning, dear students. So, CET class ನಾವು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ CET ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಥಿಯರಿನ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಈ CET ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ನೋಡಿ 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 ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಗೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ compounds which on hydrolysis gives OH or carbonyl group. That means the compounds which contains aldehyde or ketone functional group in addition to OH. That means polyhydroxy carbohydrates andre those compounds which contains polyhydroxy aldehydes or ketones. Compounds containing polyhydroxy aldehydes or ketones are those compounds which on hydrolysis yield these compounds. These compounds are polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಮರಿ OH ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು OH ಗ್ರೂಪ್ ದೇ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. In addition to alcohol, they may contain either aldehyde or ketone functional group. So then polyhydroxy aldehydes or ketones are those compounds which on hydrolysis yield or gives these compounds are called as carbohydrates. For example, glucose, fructose, starch, glycogen, etc. Now coming to the classification of these carbohydrates, say based on the taste, carbohydrates are classified into two types. First one, sugars. Second one, non-sugars. So based on taste, carbohydrates are classified into two types. First one, sugars, and second one is non-sugars. ಹಾಗಾದ್ರೆ sugars ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? Sugars are the crystalline substances which are generally soluble in water and they have sweet in taste. Whereas the non-sugars are amorphous, which are insoluble in water and they are not sweet in taste.
So sugars are sweet in taste, which are crystalline substance, and they are soluble in water. For example, glucose, fructose, galactose, maltose, etc. Whereas the non-sugars are the substance, amorphous substance, which are insoluble in water and they are not sweet. For example, glycogen, starch. See, here is very important point. See, based on the reducing property, we classify the sugars into two types. One is called as reducing sugars, and second one is called as non-reducing sugars. Non-reducing sugars. But based on the reducing property, ಈ reducing property ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು reagents ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. For example, Tollens reagent, Benedict's reagent, Filling solution. Tollens reagent, Benedict's reagent, and Filling solution. See, those sugars which reduces any one of these reagents. ಯಾವ್ದು reagent ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Tollens reagent, Filling solution, Benedict's reagent. So the sugars which reduces any one of these reagents is called as a reducing sugars. What are non-reducing sugars? Sugars which does not reduce any one of these reagents. Sugars which does not reduce any one of these, Tollens reagent, Filling solution, or Benedict. For example, it is the sucrose. Say, example for reducing sugar. So you can write glucose, fructose, galactose, maltose, lactose, mannose, etc. Example for non-reducing sugar, it is the sucrose. See, those aldehydes, that means those sugars or those carbohydrates which contains free aldehyde or ketone functional group. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೋ, ಫ್ರೀ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾಬರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ,
ಸೊ ಸುಕ್ರೋಸ್ಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಬರ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಪ್ಯಾರನೋಸ್ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಫ್ಯೂರನೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೀಟಾ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಫ್ಯೂರನೋಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು 1,2 ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1,2 ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ 1 ಆಲ್ಡೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ರಕ್ಟೋಫ್ಯೂರನೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆಲ್ಡೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ಡೋಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಕೀಟೋಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಡೋಸಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋಸಸ್. ಆಲ್ಡೋಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ those compounds, those carbohydrates which contains aldate functional group, they are called as aldoses, and those carbohydrates which contains ketone functional group are called as ketoses. ಈಗ example for aldoses ತಗೊಂಡ್ರೆ glucose is an example. Example for ketoses ತಗೊಂಡ್ರೆ fructose is an example. aldoses ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? aldoses ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಗೆ ಮ್ಯಾನೋಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕೀಟೋಸಸ್ ಗೆ ಮ್ಯಾನೋಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಯೋಸ್, ಟೆಟ್ರೋಸ್, ಪೆಂಟೋಸ್, ಹೆಕ್ಸೋಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸು, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಕ್ಸೋಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಡೋ ಹೆಕ್ಸೋಸಸ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದು 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದು ಆಲ್ಡೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಡೋ ಹೆಕ್ಸೋಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್. ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದು ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಕೀಟೋಹೆಕ್ಸೋಸಸ್ ಅಂತ. ಕೀಟೋಹೆಕ್ಸೋಸಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್, ಮ್ಯಾನೋಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ based on the simple units present in the carbohydrate, they are classified into 3 types. First one, monosaccharide. First one, monosaccharide. Erigino, oligo. So based on the simple units present in a carbohydrate, they are classified into 3 types. First one, monosaccharide. Second one, oligosaccharide. Third one, polysaccharide. Again, monosaccharides andre these are the carbohydrates which cannot be hydrolyzed. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ the simplest carbohydrates.
which cannot be further hydrolyzed. ನೋಡಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅಂತ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್, ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೋಸ್. So these are the examples for monosaccharides. But ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ C6H12O6. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು, CH2O6. ಹೌದಾ? CH2O6. So this is the, we can write ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? empirical formula ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is the empirical formula of the monosaccharide? Is the CH2O. ಈ 6 ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ CH2O 8 times. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ CH2O. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಈ x is equal to y, that is equal to 6. ಇದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಇರಬಹುದು, ಇದ್ದೇನೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಆಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ those carbohydrates which on hydrolysis 2 to 10 monosaccharide units. 2 ರಿಂದ 10 monosaccharide units ಅನ್ನು ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತಾವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಆಲಿಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈ ಆಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫರ್ದರ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು? ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಟ್ರಾಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ? ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 monosaccharide ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 monosaccharide ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ is sucrose, maltose, next lactose. So 2 monosaccharide units, example sucrose, maltose and the lactose. Polysaccharides andre, see, these are the carbohydrates which on hydrolysis gives more than 10 monosaccharides. More than 10 monosaccharide units. For example, starch, glycogen, so polysaccharides example lo starch, glycogen, cellulose. Ada starch, glycogen, cellulose. ಈ polysaccharides ಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ? C6H10O5. What is the general formula for polysaccharides? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ನ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C6H10O5. ಇಲ್ಲಿ n ಟೈಮ್ಸ್
ಎನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಏನಪ್ಪ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಗ್ಲೂಕೋಸಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಲಿಸಿಡೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಲಿಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, C6H12O6. ಈ ಎಂಪರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆನಂತರ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ಎಂಪರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆನಂತರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ವಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ C6H12O6 ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ? ಹೈಡ್ರೋಐಯೋಡಿಕ್ ಆಸಿಡ್ in presence of red phosphorus. ನೋಡಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಐಡಿಕ್ ಆಸಿಡ್ and in presence of red phosphorus ಏನು ಬರುತ್ತೆ? It gives N-hexane. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. All the 6 carbon atoms present in glucose are in a straight chain. ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ, 1 mole of glucose reacts with 5 moles of acetyl chloride, 5 moles of acetic anhydride or 5 moles of acetic acid. ನೋಡಿ, 1 mole of glucose ಅನ್ನ ನಾವು 5 moles of acetyl chloride, 5 moles of acetic anhydride ಅಥವಾ 5 moles of acetic acid ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ glucose pentaacetate. The formation of glucose pentaacetate indicates that glucose contains 5 OH groups. ನೋಡಿ, ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ give a reaction to show the presence of 5 OH groups in glucose ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so 1 mole of glucose reacts with 5 moles of acetyl chloride or acetic anhydride or acetic acid gives glucose pentaacetate. So this reaction indicates that glucose contains 5 OH. 5 OH. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು 5 OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆಲ್ ದ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಒಂದು OH ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So immediately it loses a molecule of water. So ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು 5 OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಮೂರನೇ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ, it undergoes addition reaction with the hydrogen side. Glucose undergoes addition reaction with HCl, gives a glucose cyanohydrate. Glucose undergoes condensation reaction with the NH2OH. Hydroxyamine gives a glucose oxide. Gives a glucose oxide. So, addition reaction with hydrogen cyanide, condensation reaction with hydroxylamine. So, these two reactions indicates that glucose contains carbonyl group. Glucose ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So, ಹಾಗಾದ್ರೆ these two reactions indicates the presence of either aldehyde, carbonyl group ಅಂದ್ರೆ aldehyde functional group or ketone functional group. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ. ಇನ್ನು ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ it gives a silver mirror. So this reaction indicates that the glucose contains ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೋ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೋ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋನೋಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೋನೋಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, that means the compound contains a aldehyde function. That is the characteristic reaction of an aldehyde, oxidation of aldehydes. ಅದೇ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನಂತ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್
ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸ್ಯಾಕರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸ್ಯಾಕರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಕರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. It is a dicarboxylic acid. So ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? So glucose on oxidation with dilute nitric acid which gives saccharic acid which is dicarboxylic acid. This reaction indicates that glucose contains one primary OH group. Glucose ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಲಿಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ? ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ಲೂಕೋಸಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ಲೂಕೋಸಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು? ನೋಡಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೈಮರಿ OH ಗ್ರೂಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟರ್ಷರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಮರಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಉಳಿದಿರೋವೆಲ್ಲವೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 6 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2, 3, 4. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1, 2, 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ 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 ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಪ್ರೈಮರಿ OH. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಏನಾಗ್ತವೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2 ಇರುತ್ತೆ. It is a techniques ಉಳಿದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ.